کہ اللہ کے نام سے بھی دعا کیا جا سکتا ہے، ایسا بات نہیں. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ ساری چیزیں ہیں. رب کے معنی میں نے کیا بتایا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کے وسائل و ذرائع کو مکمل کرنے، کمپلیٹ ہو گیا. ایک چیز پیدا ہوا لیکن اس کے اسباب نہیں مل رہے ہیں، تو اس کو اللہ نے مکمل کر دیا رب کے ذریعہ سے، اس کو رب کہتے ہیں. تو دعا میں رب کا لفظ اس لیے استعمال کرنا ہے کہ دعا مکمل ہو جائے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مانگ رہے ہیں تو اللہ رب کی ربوبیت کی وجہ سے اس کو پورا کر دے. سن لیں امام صاحب، ہم لوگ کے انڈیا میں خاص کر کے ایک چیز بہت پاپولر ہے کہ ایج ہونے پہ لوگ حج کرتے ہیں. ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، بہت بہترین سوال ہے کہ ہندوستان میں جو ہمارا ماحول ہے حج کے بارے میں، تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہی لوگ زیادہ تر حج کرتے ہیں جو عمر دراز ہوتے ہیں، یعنی عمر کے آخری دہلیز پر ہوتے ہیں یا آخری دنوں میں ہوتے ہیں، تو وہ حج کرنے جاتے ہیں. جبکہ مسئلہ صحیح کیا ہے کہ حج کب یا کس عمر میں ہونی چاہیے. بہت بہترین سوال ہے. دیکھیے، حج کے بارے میں اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے وہ بالکل صاف ستھری ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ اپنے گھر سے مکۃ المکرمہ کا سفر کر لے اور جو اخراجات اور جو پریشانیاں برداشت کر لے اور وہاں سے کر کے واپس آ جائے اور وہ غریب نہ رہے. مطلب غریب سے مراد کھانے پینے کی کمی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بال بچے کے بھوکے رکھ کر ہم حج کو چلے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اتنا پیسہ ہو کہ ہم حج کو سارے اخراجات برداشت کرنے کے بعد آ جائیں اور ہمارا گھر نارمل جیسے چل رہا تو ویسے چلے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے. اب اس میں جو اصل مسئلہ ہے، تو اب سمجھ لیجیے کہ کوئی مسلمان 25 سال کا، اس کے پاس اتنا پیسہ یا اس سے زیادہ ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. یہ طریقہ ہے حج کا، سب سے صحیح طریقہ یہی ہے. عمر کے آخری چوراہے پر جا کر یا آخری عمر میں یا بڑھاپے میں حج کرنا یہ اسلام کا قانون نہیں. ہاں، اگر کوئی مسلمان بڑھاپے ہی میں مستطیع ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسلمان اس کو طاقت ہی نہیں ہے کہ حج کو جائے. جیسے ہم لوگ میں تو بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب جوان ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو طاقت ہی اتنا نہیں دیا، اتنا پیسہ ہے ہی نہیں کہ ابھی جیسے ایک آدمی پر 5 لاکھ روپیہ خرچ ہے، تھوڑا سا کچھ خریداری کریں گے 6 لاکھ مان کے چلے، تو کسی کے پاس 6 لاکھ ہے ہی نہیں کہ لگا کر جائے آئے اور آرام سے اپنا گھر چلائے. بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو حج فرض نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی قابل ہے، اللہ نے قابلیت، صلاحیت، استطاعت سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن وہ اس سوچ میں ہے کہ ابھی حج کو جائیں گے تو آنے کے بعد پھر ہم سے گناہ ہو جائے گا، آنے کے بعد پھر ہم گناہ کرنے لگ جائیں گے، پھر ہم کیسے پاک ہوں گے گناہوں سے. تو ایک کام کرتے ہیں کہ یعنی ابھی اس کو ایسی زندگی چلتی رہے، کسی طریقے سے نماز روزہ سے کم بیسی کر لیں گے. اس دنیا میں ہوتا نہیں ہے کہ کام چلاؤ کا، ہاں اس کو مینٹین کرتے رہیں گے. بعد میں حقیقت میں جا کے جب بڑھاپے میں ہو جائیں گے تو حج کریں گے. تو یاد رکھیں کہ جیسے نماز فرض ہو جاتا ہے 10 سال کے بعد اور اس کے بعد نہیں پڑھنے کی وجہ سے گناہ ہوگا، اسی طریقے سے اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کو کب طاقت ہوئی ہے. اگر اس ٹائم وہ حج نہیں کر رہا ہے تو اللہ اس کے حج کو قبولیت نہ قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہم لوگ نہیں جانتے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. بس سمجھ رہی؟ جب طاقت ہو جائے حج کر لے. اگر ہم ڈیٹ رکھ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں کریں گے، اس کا مطلب کہ ہم عالم الغیب ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ ہم زندہ رہیں گے. بس سمجھ رہی؟ اور عالم الغیب کون ہے؟ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے ہم کو ہو سکتا ہے اتنی عمر نہ دی ہو اور ہم سوچ رہے ہیں بڑھاپے میں، اور ایسا ہوا بھی ہے. بہت سارے ہمارے بھائی جوانی ہی میں چلے گئے اللہ کے پاس. آخری سوال امام صاحب، درس میں آپ نے بتایا کہ جن لوگوں کے پاس حیثیت ہے حج ان پر فرض ہے، باقی لوگ اگر حیثیت نہیں ہے تو ان پر فرض نہیں. مجھے بتائیں کہ فرض اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو کرنا ہی پڑتا ہے ہر حال میں، پھر استعداد سے کیا مراد ہے؟ سوال یہ بھی بہت بہترین سوال ہے، بڑا اچھے انداز میں پوچھا گیا ہے، جزاک اللہ خیرن. کہ جیسے سوال یہ ہوا کہ آپ نے بتلایا درس کے دوران کہ جو مستطیع ہے، جس کو استطاعت ہے وہ حج کرے گا، کیونکہ اللہ کا رسول نے کہا نا من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ کے راستے میں جانے کے خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہو تو ان پر فرض ہے. جن کو نہیں ہے تو ان کے اوپر فرض نہیں ہے. لاسٹ میں کیا بولے ہیں؟ استعداد سے کیا مراد ہے؟ تو استطاعت سے کیا مراد ہے، مطلب کیسے مانا جائے گا کہ یہ مستطیع ہے، یہ غیر مستطیع ہے، ان کے پاس استطاعت، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حج پہ جانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی عبادت ہے. عبادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بدنی عبادت، ایک ہوتی ہے مالی عبادت. بدنی عبادت جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ بدنی عبادت ہے، ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں، اعضاء و جوارح سے کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، اس میں مال کی ضرورت پڑتی ہے. کیا زکوٰۃ کبھی سنے کہ بغیر مال کی بھی زکوٰۃ آدمی دے سکتا ہے؟ کیسے ہوگا؟ زکوٰۃ نام ہی ہے پیسے کا،
उसको कहा जाता है माली इबादत। उसी तरीके से हज ये माली इबादत, सदका व खैरात क्या है, ये माली इबादत है। तो कैसे पता चलेगा कि इस्तात है कि नहीं? तो आप जिस कंट्री जिस मुल्क के अंदर रहते हैं आप वहाँ पता लगाइए कि जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हज कमेटी ऑफ इंडिया कमेटी है, उसको उससे आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और पता लगाइए कि अगले साल 2024 में जो हज को जाएंगे पर पर्सन कितना पड़ रहा है। तो मसलन वहाँ पे लिखा रहेगा वेबसाइट पर कि मिसाल के तौर पर कि 5 रुपया एक आदमी को लगेगा। तो आप देखिए कि आपके पास 5 रुपया है कि आप लगा कर जाएंगे और आ जाएंगे और आने के बाद कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए अहलो अयाल का पेट भरना भी इबादत है। ये तरीका कतई नहीं होना चाहिए कि घर वालों को भूखा छोड़कर या दूसरों के बलबूते पर रहम व करम पे छोड़कर हम हज को चले जाए। अल्लाह इस इबादत को कबूल नहीं करता। जैसे एक हदीस है कि एक साहबी रसूल जिहाद के लिए गए, अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना चाहता हूँ। यकीनन बहुत बड़ा अमल है जिहाद, अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल ने क्या किया, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उन्होंने कहा कि जी, तो जाओ उनकी खिदमत करो, यही जिहाद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा सिर्फ जिहाद ये नहीं कि अब तुम निकल जाओ तलवार लेकर दुश्मनों से काफिरों से लड़ने के लिए। माँ बाप की खिदमत भी तो एक जिहाद है। तो अल्लाह के रसूल को तो जरूरत थी उस जमाने में शुरू इस्लाम में, क्योंकि कई जंगें हुई, जंगे बदर हुई, उहद हुई, खैबर, हुनैन, बहुत सारी जंगें लड़ी गई कि नहीं लड़ी गई। तो अल्लाह के रसूल तो ले लेते फौज में, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बताया कि सिर्फ लड़ना ही जिहाद नहीं है। और जो माँ बाप है उसको कौन देखेगा, उनकी परवाह कौन करेगा, उनको उनकी देखभाल कौन करेगा? तो जाओ उनकी खिदमत करो। एक दूसरी हदीस में है कि एक साहबी के अल्लाह के रसूल मुझे जिहाद पे जाना है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? दोनों में से कोई एक जिंदा है? तो नहीं है। तुम्हारी खाला है? हाँ, जाओ तुम उसकी खिदमत करो। क्योंकि खाला जो है ये माँ के मकाम पर होती है। ठीक है, अल खाला तो बेमंजिलतिल उम, खाला माँ के मंजिले में होती है, मकाम पर होती है। उसी तरीके से हमारे पास उतनी रकम है, 5 रुपये मिसाल के तौर पर है, हम जाकर आ सकते हैं और मेरे अहलो अयाल को कोई दिक्कत नहीं हुई तो जाइए। इसको कहते हैं इस्तिताअत इसी को। और हमारे पास 4 ही रुपया है या 5 रुपया है और जा रहे हैं वहां पे, तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। सारी चीजों को देखते हुए ये अपने आप को यानी इत्मीनान सेटिस्फाइड हो जाना कि हम जाकर आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप जाइए, आप इस्तिताअत है। और अगर लग रहा है कि नहीं तो आप गैर मुस्तती हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कोई किसी भी शख्स का अगर माँ बाप हज नहीं किया, वो लड़का अगर हज करना चाहता है तो वो हज कबूल होगा? ठीक है, सवाल ये कि माँ बाप हज नहीं किया लेकिन बेटा हज करना चाहता है तो क्या वो हज दुरुस्त होगा कि नहीं होगा? देखिए हज अभी जैसे मैंने बताया ना कि एक बदनी माली इबादत है हज जो है, और यकीनन माँ बाप का जो मकाम है उसको थोड़ा सा शुरू से समझ लें कि जैसे हम लोग पैदा होते हैं, माँ बाप हम लोग को पैदा करते हैं, पालन पोषण जो भी खाना पिलाना वही लोग करते हैं, तो हम उस वक्त उनके मातहत होते हैं। ठीक है, अगर उनके पास उसी वक्त दौलत हो जाती तो कर लेते हज यकीनन। जैसे हम लोग हैं, अभी हमारे बच्चे वगैरह हैं, अभी हमारे पास दौलत होगी तो हम तो यकीनन हम जाएंगे। अगर एक आदमी जाने के लायक हो तो अकेले चल जाएंगे, मियाँ बीवी जाने के लायक तो दोनों चल जाएंगे, बच्चों समेत जाने के काबिल तो सबको लेके चल जाएंगे। लेकिन हम उस वक्त जब हमारे माँ बाप ने परवरिश की वो उस काबिल नहीं थे कि हज के अखराजात बर्दाश्त कर सकें, तो जब काबिल नहीं हुए तो मुस्तती नहीं हुए। बात समझ में आ रही ना? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, काबिल नहीं हुए यानी इस्तिताअत नहीं है, और हज इस्तिताअत के ऊपर फर्ज है। बात समझ में आ रही है? जिसको याद रखिए, हमारे हज से किसी दूसरे को सवाब नहीं मिलेगा, दूसरे के हज से हमको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अब लड़का मुस्तती हो गया, इस्तिताअत हो गई, अब वो हज करना चाह रहा है, तो लड़के को चाहिए ना पहले माँ बाप को करा दें। उसका फर्ज है कि नहीं है? उसका फर्ज है कि नहीं माँ बाप को करा? अब माँ बाप किससे करवाएंगे? बाप रिटायर हो चुके हैं, माँ भी ज़ईफ़ हो गई हैं, अब अब्बा कमाते भी नहीं है। तो अब तो जिस तरीके से हम उनके मातहत में थे, अब वो हमारे मातहत में आ गए, मातहत मतलब अंडर में आ गए, हमारे में आ गए, हमारी जिम्मेदारी है। तो हम जब इस ताकत रखते हैं तो अगर हम ही कर लेंगे तो माँ बाप को कौन कराएगा? ये सोचना होगा। और वो याद रखिए कि आप माँ बाप की खिदमत करेंगे तो ये दुनिया मुकाफात अमल है। आप अपने माँ बाप को हज कराएंगे तो आपकी औलाद आपको हज करवाएगी। तो खुद करने से पहले आप माँ बाप को करवाइए। ठीक है। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह आलमीन तो हमें नेक समझ की तौफीक अता फरमा, तो हमारे आमाल की इस्लाह फरमा दे और हमें हक बात कहने, हक बात सुनने और अमल की तौफीक अता फरमा। और दुनिया के जिस भी गोशे में मुसलमान उम्मत मुस्लिमा, हमारे भाई बहन बच्चे परेशान है अल्लाह तो उनकी गभी मदद फरमा। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो मसला आप पूछे ना उसको बहुत आदमी